हॅलो स्टुडंट्स. तर आज आपण आपले डे 3 अँड 4 चे डाऊट सॉल्व करणार आहोत. ठीक आहे, त्या होमवर्कचे. तर त्या ठिकाणी तो मॅच द फॉलोइंग फर्स्ट तुम्हाला सांगितलं आहे. ठीक आहे, तर आता डायमेन्शनल व्हेरिएबल. आता आपलं जे डायमेन्शनल व्हेरिएबल जे आहे तर ते म्हणजे आहे फोर्स. कारण फोर्स म्हणजे एफ, तर त्याला डायमेन्शन्स असतात. तर ते काय आहे, डायमेन्शनल व्हेरिएबल आहे. ओके, सो बी इज द ऑप्शन फॉर दिस. डायमेन्शनलेस व्हेरिएबल. सो द डायमेन्शनलेस व्हेरिएबल इज अँगल. तो काय अँगल आहे, कारण ही सप्लिमेंटरी क्वांटिटी आहे, तर म्हणून ते काय डायमेन्शनलेस व्हेरिएबल. आता डायमेन्शनल कॉन्स्टंट. आता फोर्समध्ये ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट हा डायमेन्शनल आहे, कारण त्याला काहीतरी डायमेन्शन असतात. कारण जी इज इक्वल टू काय असतं, F(r²) m1 m2 या पद्धतीने. ठीक आहे, आणि डायमेन्शनल कॉन्स्टंट म्हणाल तर पाय आहे, कारण तो डायमेन्शनलेस असतो आणि त्याची व्हॅल्यू 3.14 अशी असते. बरोबर, त्याला कुठलं युनिट नसतं. ज्या क्वांटिटीला कुठलं युनिट नसतं ती डायमेन्शनलेस कॉन्स्टंट असते. ठीक आहे, आता क्वेश्चन 2. फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी. टेम्परेचर. टेम्परेचर ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. So the dimension of temperature is K⁻1. So fundamental quantity of temperature is denoted by K. Then kinetic energy. So already I think मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, kinetic energy is equal to what, 1/2 mv². So half is the constant, so don't take this. So dimension of mass is m⁻1 in square bracket. Dimension of velocity is l⁻1 t⁻². So the dimension of kinetic energy is what, m1 sorry, this is 1 and it having square, so that's why l2 t⁻², because if a⁻m and raised to n, then it becomes a⁻m into n. हा फॉर्म्युला इथे यूज केला आहे. So this is the dimensions of kinetic energy. Then dimension of pressure. As we know, pressure is equal to what, force per unit area. So which is equal to what, force. Dimension of force is what, m1 l1 t⁻², and dimension of area is l2. So it becomes what, m1 l1 t⁻² in square bracket into l2. Sorry, वरती आल्यावर l-2 होईल. and so is equal to what, m1, जर यांची ॲडिशन घेतली, बेस सेम आटल्यावर पॉवरची ॲडिशन होते, -2 + 1 -1 t⁻². so this is the dimension of pressure. Okay, then so first we have to rub this thing with the help of eraser. Okay, and we will proceed towards our next question. Just look clearly here. So things are very simple, but we have to concentrate on that, and after that we have to solve these. So today we have to solve half exercise, and after that we have solved whole. Okay, so just look out here. So in that, angular speed. So sorry, angular speed. So angular speed is equal to what, angular speed means omega, which is equal to theta upon t, means angular displacement upon time. So theta has 0 dimension, so it has dimension of m⁻0 l⁻0 t⁻1. So this is the dimensions. Okay, find the dimension of Planck's constant. So simply we have find the dimension of Planck's constant with the help of unit. So unit of Planck's constant is joule second. Joule means energy.
So dimension of that is what? m1 L2 T minus 2 and into T1. So this is having the dimension m1 L2 T minus 1. Base same असल्यावर पॉवरची काय होते? Addition. Okay. So this is the question. Second is completed. Sorry, third is completed. Then question next. Next question. Question number 4. Just look carefully. So okay, so for the question number 4, guys, just look carefully. So F of body mass or F force on body of mass m with uniform velocity v in a circle of radius r depends upon mvr. Derive the formula for the centripetal force. So F is proportional to mvr, m raised to a, v raised to b and r raised to c. इकडे गेले हॉस्टेल करू फक्त मेन लेक्चर घेऊ. ओके, सो m1 L1 T minus, sorry, first we have to change the proportionality. So what should we have to do? F is equal to, consider any constant k, m raised to a, v raised to b and r raised to c. We have to find the values of ABCD, means power of that and relation between them. So for that we have to write a dimension of left and right side quantities. m1 L1 T minus 2. These are the dimension of force, which is equal to k. Dimension of mass is m1 raised to a. Dimension of velocity is L1 T minus 1 raised to b. And the dimensions of radius, means distance, is L1 raised to c. So write down carefully. m1 L1 T minus 2 is equal to k. Don't think about this k, neglect it. So write it combinedly. m raised to a, कोणता रूल वापरला? इंडायसेसचा, into l raised to b, t raised to minus b and in bracket l raised to c. ठीक आहे. मग आता ठीक आहे, आता काय होईल, सगळे कंबाइनली घेऊ आपण. m1 L1 T minus 2 k निग्लेक्ट करूया. हे m raised to a, इथे बेस सेम आहे, इथे बेस सेम आहे, पॉवरची ॲडिशन होईल b प्लस c आणि t raised to minus b. पॉवर काय करा, कम्पेअर करा, बरोबर. लेफ्टचा m आणि राईटचा m कम्पेअर केला तर a इज इक्वल टू काय येईल? 1. b प्लस c इज इक्वल टू काय येईल? 1 आणि मायनस b इज इक्वल टू काय येईल? मायनस 2. म्हणजे b इज इक्वल टू काय येईल? 2. ठीक आहे. मग आता हे वरचं रफ करतो मी. ठीक आहे. मग आता त्या ठिकाणी a इज इक्वल टू 1 आला आहे, b इज इक्वल टू 2 आला आहे, b प्लस c इज इक्वल टू 1 आहे. मग c इज इक्वल टू काय येईल? 2 प्लस c इज इक्वल टू 1. ओके, म्हणजेच c इज इक्वल टू 1 मायनस 2 म्हणजे मायनस 1. ठीक आहे. मग आता आधी रफ करून घेऊया, म्हणजे वरती लिहिता येईल आपल्याला प्रॉब्लेम समोरच. सो इथपर्यंत लक्षात आलं असेल. पुढे पहा आता कशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे. तर हे झाल्यानंतर आता पहा,
तर या ठिकाणी त्या व्हॅल्यू झाल्यात, म्हणजे एफ इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट माहीत नाही आपल्याला, आपण एक्सपेरिमेंटली फाइंड करतो. इथे के कॉन्स्टंटचा विचार करायचा नाहीये. मग एम रेस टू ए होता, म्हणजेच एम रेस टू काय येईल 1. त्यानंतर बी व्ही रेस टू बी होता, म्हणजे रेस टू काय येईल 2. आणि आर रेस टू -1, म्हणजे काय होईल एफ इज इक्वल टू के इंटू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन हे आर इनवर्स, म्हणजेच 1/r येईल, बरोबर. म्हणजे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. तर हा फॉर्म्युला येतो कशाचा, सेंट्रिपेटल फोर्सचा. ॲक्च्युली तो फॉर्म्युला असा आहे, एफ सी पी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, जो कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू 1 आहे, ठीक आहे, एक्सपेरिमेंटली. तर या पद्धतीने तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता पुढचा, इन द एसआय सिस्टीम द टेम्परेचर, द युनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. एसआय युनिट केल्विन आहे, डिग्री सेल्सिअस नाही आहे. जूल इंटू सेकंड इज द युनिट ऑफ मोमेंटम. कसं पाय ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर कशा पद्धतीने मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. मास इंटू काय व्हेलॉसिटी आहे. सो बरोबर, तर त्याचं युनिट काय येतं, सॉरी ते आय थिंक अँग्युलर मोमेंटम आहे. कशा प्रकारे येईल पहा, व्यवस्थित लक्ष द्या इकडे. रफ करतो आधी व्यवस्थित, आपल्याला तो प्रॉब्लेम अटेंड करता येईल. प्रॉब्लेम नंबर 6. सो या ठिकाणी पहा, फॉर द प्रॉब्लेम नंबर 6, प्रॉब्लेम नंबर 6 साठी काय येईल पहा, जूल सेकंड म्हणजेच काय के जी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू काय सेकंड, म्हणजे सेकंड सायकल कॅन्सल, म्हणजेच काय के जी मीटर स्क्वेअर सेकंड इनवर्स, या पद्धतीचं युनिट आहे. मग आता हे कोणाचं आहे, अँग्युलर मोमेंटम जे आहे आपली एल, अँग्युलर मोमेंटम एम व्ही आर असतं, बरोबर. म्हणजे याचं युनिट काय येईल, मासचं के जी, व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंद आणि इंटू परत मीटर, म्हणजे हेच काय येतं के जी मीटर स्क्वेअर सेकंड इनवर्स. म्हणजेच हा ऑप्शन नाही आहे, तर अँग्युलर मोमेंटम थर्ड ऑप्शन आहे. त्याच्यानंतर नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द युनिट ऑफ सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शन इज डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट लेंथ, म्हणजेच न्यूटन पर मीटर पहिले युनिट आहे, ठीक आहे. त्यानंतर जूल पर मीटर स्क्वेअर, तर जूल पर मीटर स्क्वेअर हे पण याचं युनिट होऊ शकतं जर आपण कम्पेअर केलं तर, ठीक आहे. मग कोणतं युनिट नाही, के जी सेकंड स्क्वेअर हे युनिट नसणार आहे. सो द युनिट ऑफ सरफेस टेन्शन इज नॉट के जी पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज द डायमेन्शन ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू काय, P इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट एरिया. सो काय M1 L1 T -2 अपॉन हे काय L2, ठीक आहे. बाकीचं रफ करून घेऊया आपण. ठीक आहे. सो त्या ठिकाणी काय येईल M1 L1 T -2 इंटू L2 L -2 पॉवरची ॲडिशन होईल. M1 हे 1 + -2 -1 T -2. तर ह्या पद्धतीने डायमेन्शन येतील, म्हणजे कुठला, आय थिंक फोर्थ ऑप्शन.
टॉर्क म्हणजे 9 नंबर, तो इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस म्हणजे डिस्टन्स. सो याचे काय डायमेन्शन आहे m1 l1 t मायनस 2 इंटू l1 म्हणजेच काय m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2. Second option, which of the following is the dimension formula of dimension constant of gravitational constant? So g is equal to काय, so Newton's law of gravitation माहिती आहे तुम्हाला, F is equal to g m1 m2 upon r square. ठीक है, so hence g is equal to काय f r square upon m1 m2. ठीक आहे. तुषार गुमरेने काय केलं, ठीक आहे. सो g is equal to f r r square of m1 m2. So dimension of force is m1 l1 t minus 2 into dimension of r square means l2 upon mass m1 m2 म्हणजेच m raised to 2. सो हे काय होईल l1 plus 2 3, हे मास वरती आल्यावर मायनस होतील, हे काय m raised to 1 minus 2 l raised to l raised to 1 plus 2 t raised to minus 2. So is equal to okay minus 1 l raised to 3 t raised to minus 2. I think इथले ऑप्शन कट झाले, थर्ड ऑप्शन आहे मला वाटतं तुमच्या PDF मध्ये असेल, सी ऑप्शन आहे m1 m-1 l3 t minus 2. ओके, सो या पद्धतीने. ठीक आहे, आता ह्या पेजवरचे क्वेश्चन संपलेत, तर आपण पुढच्या पेजकडे जाऊया. ठीक आहे, तर प्रॉब्लेम नंबर 11. सो प्रॉब्लेम नंबर 11 जे आहे त्याला पहा, तशी ती डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, याचं कारण सांगतो तुम्हाला. तर हे म्हणजे काय असतं, a इज इक्वल टू म्यू जी हे असतं, तर म्यू इज इक्वल टू a अपॉन जी, बरोबर. म्हणजे हे दोन्ही पण जे क्वांटिटी आहेत हे ॲक्सेलरेशन आहे आणि हे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, दोन्हीचे डायमेन्शन सेम आहे, बरोबर. म्यू असा लिहितात, मग डायमेन्शनलेस येतात, कारण दोन्ही क्वांटिटी जर सेम असतील म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, दोन्हींचे कॅन्सल होईल, इथे काय राहील फक्त m0 l0 t0, कुठली क्वांटिटी राहणार नाही आहे. नंतर 12 रिलेटिव्ह डेन्सिटी. रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी. काय weight upon weight, so it get cancel, so dimensionless, it is also dimensionless. Dimension formula for the thermal resistance. Thermal resistance म्हणजे R is equal to काय L upon sigma into A, conductivity. ठीक आहे, आता याचा जो डायमेन्शन फॉर्म्युला तुमच्या चार्ट मध्ये असेल, तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकता, त्याचं डी ऑप्शन येत आहे, ते सॉल्व्ह करायची गरज नाही, हा फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही काढू शकता. ठीक आहे,
त्यानंतर टेम्परेचर कॅन बी एक्सप्रेस डिराइव्ह ओनली इन टर्म्स ऑफ नन ऑफ दीज, कारण टेम्परेचर ही स्वतः फंडामेंटल क्वांटिटी, त्यामुळे ती दुसऱ्यामध्ये एक्सप्रेस होऊ शकत नाहीये. ठीक आहे. तर हा प्रॉब्लेम नंबर 15. सो फॉर द प्रॉब्लेम नंबर 15 पहा, तर तुम्हाला मी सांगितलं होतं इकडे पहा. आता प्रॉब्लेम नंबर 15 पहा व्यवस्थित. तर याच्या मी तुम्हाला सांगितलं होतं कोसाइन मध्ये कुठली क्वांटिटी असेल तर ती काय असते, डायमेन्शनलेस असते. म्हणजेच ही क्वांटिटी डायमेन्शनलेस आहे, म्हणजेच टी अपॉन पी मायनस क्यू एक्स इज इक्वल टू डायमेन्शनलेस, म्हणजेच 1 असतं ते सपोज, किंवा त्याला आपण m⁻0 l⁻0 t⁻0 कम्पेअर केलं, बरोबर. मग टी अपॉन पी इज इक्वल टू 1 येईल, म्हणजेच टी इज इक्वल टू काय येईल, पी येईल, बरोबर. या ठिकाणी क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 आहे, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू येतं, म्हणजे एक्स आणि क्यू इक्वल नाही आहे, बरोबर. कोण इक्वल आहे, टी आणि पी, म्हणजे द युनिट ऑफ टी इज ॲट सेम दॅट ऑफ पी. हे डी ऑप्शन आपला करेक्ट आहे. ठीक आहे. आता प्रॉब्लेम नंबर 16 पहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेन्शनली करेक्ट, बरोबर. प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर युनिट एरिया, एनर्जी पर युनिट एरिया हे नाही येणार करेक्ट, बरोबर. सॉल्व करून पाहू शकता. प्रेशर पर युनिट व्हॉल्यूम हे पण आय थिंक हे करेक्ट येतं, कसं ते पाहूया. एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, m1 l2 t-2 आणि व्हॉल्यूम म्हणजे काय, l3, बरोबर. ठीक आहे. मग हे m1 l2 t-2 इंटू हे वरती आल्यावर काय होईल, -3. मग पॉवरची ॲडिशन होईल, बेस सेम असल्यावर. एमला नाही आहे, एललाच फक्त, l⁻2 2 -3 t-2, म्हणजेच हे काय येईल, m1 l-1 t-2. हे डायमेन्शन कशाचे असतात, प्रेशरचे, म्हणून बी ऑप्शन करेक्ट आहे. ठीक आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथपर्यंत पाहूया. या व्हिडिओवर तुम्ही कळवायचे मला कशा प्रकारे तुम्हाला घ्यायचं आहे अजून, किंवा काही वेगळ्या प्रकारे त्याच्यात जर डाऊट क्लिअर होत असतील तर ठीक आहे. आणि तुमची प्रतिक्रिया नोंदवायची आहे. तुम्ही कमेंट किंवा लाईक दिले तर लक्षात तुम्ही व्हिडिओ पाहिला आहे, आणि त्याचबरोबर त्याच्यामुळे आम्हाला लेक्चर घ्यायला अजून हुरूप येतो. ओके, थँक्यू.